Today we are discuss about the leaf venation. What is venation? The arrangements of veins and veinlets in lamina, that is called leaf venation. This leaf venation again divided into the two types. One is reticulate venation. Reticulate venation. Number 2 is parallel venation. Parallel venation. So reticulate venation. What is reticulate venation? The midrib, it divided into the branches. That branches is called veinlets. అంటే midrib అనేది divided into the branches, few branches, that is called veinlets. So the arrangements of midrib it bears veinlets and they forming the frame-like structure, that is network or reticulum-like structure. Network and reticulum or reticulum. సో రెటిక్యులం అంటే ఏంటి? సో బ్రెయిన్లో ఉండే రెటిక్యులం టిష్యూ ఉంటుంది, అది జస్ట్ లైక్ ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నెట్ లాగా ఉంటుంది. సో అందుకే దీన్ని ఏమని పిలుస్తారు? రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ అని పేరు ఎందుకు వచ్చిందంటే నెట్వర్క్ లాగా ఉంటుంది, లేకుంటే రెటిక్యులం లాగా ఉంటుంది. ఏవి ఉంటాయి నెట్వర్క్ లాగా రెటిక్యులం అంటే? వెయిన్స్ ఉంటాయి. ఆ వెయిన్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? మిడ్రిబ్ నుంచి మనకు వెయిన్లెట్స్ వస్తాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్. This type of venation shows in only dicotyledon plants. Dicotyledon plants లో మాత్రమే dicotyledonous plants లో మాత్రమే reticulate venation కనిపిస్తుంది మనకు. ఓకే, అగైన్ దిస్ reticulate venation divided into the two types. Number 1 is pinnate. Number 1 is pinnate or unicostate. Unicostate reticulate venation. Number 2 is what is pinnate or unicostate reticulate venation. So in this type of venation, the midrib, the lamina presents of only single midrib. The lamina presents of single midrib and it bears veinlets and they forming the network like structure. Here only presence of single midrib. For example, this is leaf. This midrib, it bears veinlets, veins and veinlets. Midrib, veins, veinlets. Here also they forming the just network structure, reticulum structure. So this is pinnate or unicostate reticulate venation. So arrangements of ఎలా ఉంటుంది? లామినాలో మిడ్రిబ్ నుంచి ఏం బ్రాంచెస్ వస్తాయి? వెయిన్లెట్స్ వస్తాయి. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ పిన్నెట్ ఆర్ యూనికాస్టేట్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్. ఇది ఎందులో కనిపిస్తుంది? ఏ ప్లాంట్స్లో కనిపిస్తుంది అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మాంజిఫెరా ఇండికా, మ్యాంగో and Syzygium cuminis, jamun, Hibiscus rosa sinensis, shoe flower, mandara, Ficus religiosa, పీపల్, రావి. సో వీటన్నిటిలో కూడా మనకు పిన్నెట్ ఆర్ యూనికాస్టేట్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ కనిపిస్తాయి. అంటే ద మిడ్రిబ్, ద లామినా presents సింగిల్ మిడ్రిబ్ అండ్ ఇట్ bears veinlets and they forming the network like structures. So that's why this is called pinnate or unicostate reticulate venation. For example, Mangifera indica, mango. So this is midrib, only midrib, single midrib. The lamina, this entire part is called lamina. The lamina presents of single midrib and it bears few branches, that is veinlets. This is veinlets, only single midrib. So this type of venation is called pinnate or unicostate reticulate venation. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ఇది వెయిన్లెట్స్ మిడ్రిబ్ కలిసి ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఫామ్ అవుతుంది ఈ మాంజిఫెరా ఇండికాలో. సో యాజ్ ఇట్ ఈస్ పైకస్ రిలీజియోసా, పీపల్, రావి చెట్టులో కూడా
సో మిడ్రిబ్, లామినాలో ఏముంది, మిడ్రిబ్ ఉంది. మిడ్రిబ్ నుంచి ఏమొచ్చినాయి మనకు వెయిన్లెట్స్ వచ్చినాయి. సో ఇవన్నీ వచ్చిన తర్వాత ఇవి ఎలా ఫామ్ అవుతుందంటే ఒక నెట్వర్క్ లాగా, ఒక రెటిక్యులం లాగా ఫామ్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం యూనికాస్టెడ్ రెటిక్యులర్ వెనేషన్ అంటాం. యూనికాస్టెడ్ అని ఎందుకంటాం అంటే ఓన్లీ సింగిల్ మిడ్రిబ్ ఉంటుంది, ఒకటే మిడ్రిబ్ ఉంటుంది, సింగిల్ మిడ్రిబ్. సో ఇది పీపల్ ప్లాంట్, రావి పైకస్ రిలీజియోసా, అండ్ సిజిజియం క్యూమినిస్ జామున్, అల్లనేరుడు అంటాం మనం. సో దీంట్లో కూడా ఎన్ని వస్తాయి అంటే ఓన్లీ సింగిల్ మిడ్రిబ్ and it bears a few branches, that is veinlets. So this type of venation is also pinnet, unicasted reticulate venation. And hibiscus roja sinensis. So hibiscus roja mandara చెట్టు, షూ ఫ్లవర్ అంటాం దీన్ని, చైనా రోజు కూడా అంటాం. సో దీంట్లో కూడా ఎన్ని మిడ్రిబ్స్ వచ్చినాయి, ఓన్లీ 1 మిడ్రిబ్, ఒక్కటే మిడ్రిబ్, దాని నుంచి మనకు వెయిన్లెట్స్ వచ్చినాయి. ఇదంతా ఎలా ఉంటుందంటే ఒక నెట్వర్క్ లాగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం పిన్నెట్ ఆర్ యూనికాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ అంటాం. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ నెంబర్ 2 ఈజ్ దీంట్లోనే పాల్మేట్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ ఉంటుంది. ఇది పిన్నెట్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్. నెక్స్ట్ పాల్మేట్ ఆర్ మల్టీకాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్. పిన్నెట్ అంటే సింగిల్ మిడ్రిబ్ ఉంటుంది, palmate or multicasted reticulate venation. In this type, the lamina possess many midribs. అంటే ఇక్కడ సింగిల్ మిడ్రిబ్ అంటే ఇక్కడ the lamina possess the lamina branch of many midribs and it bears veinlets. It is also they forming the network structure but is expansively network pattern అంటే నెట్వర్క్ అనేది ఎక్కువ వస్తుంది దీంట్లో. ఎందుకు ఎక్కువ వస్తుంది అంటే ఇక్కడ మనకి మిడ్రిబ్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, ఓన్లీ 1 మిడ్రిబ్, దాని నుంచి వెయిన్లెట్స్ ఇలా వచ్చినాయి. బట్ హియర్ మెనీ మిడ్రిబ్స్, చాలా మిడ్రిబ్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిడ్రిబ్ ఇట్లా మెనీ మిడ్రిబ్స్ వస్తాయి, దాని నుంచి ఏమొస్తాయి, మళ్ళీ వెయిన్లెట్స్ వస్తాయి. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వెనేషన్ ఈస్ కాల్డ్ పాల్మేట్ ఆర్ మల్టీకాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్. ఓకే. ఇలా ఏమవుతుంది ఇక్కడ మెనీ ద లామినా ప్రజెన్స్ ఆఫ్ మెనీ మిడ్రిబ్స్ అండ్ ఇట్ బియర్స్ వెయిన్లెట్స్ అండ్ ఫార్మింగ్ ది ఎక్స్పెన్సివ్ నెట్వర్క్ ప్యాటర్న్. అంటే ఎక్కువగా నెట్వర్క్ వస్తుంది, నెట్వర్క్ అంటే ఎక్కువ జాలి అనేది కనిపిస్తుంది మనకు. సో దాన్ని మనం పాల్మేట్ ఆర్ మల్టీకాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ అంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం చెప్పుకోవచ్చు అంటే జిజిపస్ జుజుబా, బేర్ ప్లాంట్ అంటే మనం రేగు చెట్టు అంటాం కదా, అది బేర్ ప్లాంట్. అండ్ కారికా పపాయ ప్లాంట్. అండ్ రెసినస్ కమ్యూనిస్, కాస్టర్ ఆముదము. అండ్ కుకుర్బిటా అంటే దోసకాయ కానీ గుమ్మడి కానీ వీటన్నిటిలో కనిపిస్తుంది. అండ్ గ్రేప్ వైన్, ద్రాక్షలో కూడా ఈ వెనేషన్ కనిపిస్తుంది. సో ఇవన్నీ దేనికైనా ఎగ్జాంపుల్ పాల్మేట్ ఆర్ మల్టీకాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్. ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ అన్ని నీట్ బిట్లో ఇంపార్టెంట్, నీట్ అండ్ ఎంసెట్లో. సో పాల్మేట్ అండ్ మల్టీకాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్లో ద లామినా ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మెనీ midribs and it branches the veinlets and they forming the expensive network pattern. So that's why it is called palmate or multicasted reticulate venation. Example Jujubas jujuba, bear plant, Carica papaya plant, Ricinus communis, castor, cucurbita, cucumis and grapevine అంటే ద్రాక్ష. సో ఇక్కడ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజీగా మనం చూడవచ్చు. ఇక్కడ మనకు మిడ్రిబ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే టాప్ ఆఫ్ ద పెట్యూల్. ద లామినా ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ మిడ్రిబ్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ ద పెట్యూల్. సో దిస్ ఈజ్ కారికా పపాయా లీఫ్. సో ఎన్ని ఇది ఏంది పెట్యూల్, టాప్ ఆఫ్ ద పెట్యూల్. మిడ్రిబ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, టాప్ ఆఫ్ ద పెట్యూల్. ఎన్ని మిడ్రిబ్స్ వచ్చాయి ఇక్కడ, 1 2 3 4 5 6 7 మిడ్రిబ్స్ వచ్చాయి. ఇది ఒక మిడ్రిబ్, ఇది మొత్తం ఒక లీఫ్. ఇవన్నీ మిడ్రిబ్స్, ఇది ఒక మిడ్రిబ్. ఇగో ఈ మిడ్రిబ్ నుంచి మళ్ళీ ఏమొచ్చినాయి, వెయిన్లెట్స్ వచ్చినాయి. నెట్వర్క్ ఏమవుతుందంటే ఇట్లా రావడం వల్ల ఏంటంటే హెవీ నెట్వర్క్ కనిపిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని మనం పాల్మేట్ మల్టీకాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ అంటాం. ఇది కారికా పపాయాలో కనిపిస్తుంది. అండ్
రిసినస్ కమ్యూనిస్, ఆముదం. ఇది ఆముదంలో చూడండి, క్లియర్గా ఉంది మీకు. ఆముదంలో చూడండి మిడ్ రిప్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి మనకు, 1 2 3 4 5 6 7 8, దాదాపు 7 ఉన్నాయి. 7 మిడ్ రిప్స్ నుంచి ఏమొచ్చినాయి మనకు, వెయిన్లెట్స్ వచ్చినాయి. ఇలా రావడం వల్ల ఏమైందంటే నెట్వర్క్ అనేది ఎక్కువ నెట్వర్క్ వస్తుంది. అదే మనకు పిన్నెట్ దాంట్లో ఏమైంది, నెట్వర్క్ అనేది తక్కువ వస్తుంది. ఇది పిన్నెట్ యూనికాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్, ఇది పాల్మెట్ మల్టీకాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్. సో దానికి దీనికి డిఫరెంట్ ఇది. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ ఇంకా బేర్ ప్లాంట్. బేర్ అంటే జిజుపస్ జుజుబా, మనకు రేగు పండు అంటాం కదా. దీంట్లో చూడండి మిడ్ రిప్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, 1 2 3 మిడ్ రిప్స్, 1 2 3 మిడ్ రిప్స్. సో దాని నుంచి మనకు వెయిన్లెట్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఇక్కడ మిడ్ రిప్స్ అనేటివి ఒకదానికంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా పాల్మెట్ మల్టీకాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది రెటిక్యులేట్ వెనేషన్, ఎంటైర్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్. సో దీన్నే మనం తెలుగులో జాలాకార ఈనాల వ్యాపనం అంటాం. సో ఇది మనకు రెటిక్యులేట్ వెనేషన్లో పిన్నెట్ ఆర్ యూనికాస్టెడ్ రెటిక్యులేషన్, పిన్నెట్ యూనికాస్టెడ్ రెటిక్యులేషన్లో ఓన్లీ 1 మిడ్ రిప్ వస్తుంది, దాని నుంచి వెయిన్లెట్స్ వస్తాయి. సో పాల్మెట్ మల్టీకాస్టెడ్ రెటిక్యులేట్ వెనేషన్లో మిడ్ రిప్ అనేది ఒకదానికంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. అవి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే టాప్ ఆఫ్ ద పెట్యూల్ నుంచి వస్తాయి. సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవి. సో నెక్స్ట్ ప్యారలల్ వెనేషన్. This is only reticulate venation. Next we are discuss about the parallel venation. Number 2, parallel venation. Parallel venation. So what is reticulate venation? Ante the midrib band it bears the veinlets and they forming the network like structure, that is called reticulate venation. So what is parallel venation? So the venation in this type of venation, the venation is parallel fashion. The venation is parallel fashion. Parallel గా ఉంటుంది venation. Parallel fashion. Network లాగా ఉండదు, parallel లాగా ఉంటుంది. And it will be only in monocotyledon plants. ఇది అదే reticulate venation అయితే dicotyledon plants లో ఉంటుంది. ఇది మాత్రం ఓన్లీ monocotyledon plants లో కనిపిస్తుంది. Monocotyledon plants. Monocotyledon plants. ఎక్సిప్షన్స్, ఇది అన్ని మోనోకాట్లెడాన్లో ఉంటుంది. బట్ కొన్ని మోనోకాట్లెడ్లో మాత్రం మనకు ప్యారలల్ వెనేషన్ అనేది కనిపించదు కొన్ని ప్లాంట్స్లో. ఇది ఇంపార్టెంట్ ఫర్ నీట్ బిల్స్ అండ్ ఎంసెట్. దట్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ స్మైలాక్స్, స్మైలాక్స్ జెలానికా అంటాం, స్మైలాక్స్, డయాస్కోరియా అండ్ కొలకేషియా. ఈ ప్లాంట్స్లో అన్ని మోనోకాట్స్లో మనకు ప్యారలల్ వెనేషన్ కనిపిస్తుంది. బట్ ఎక్సిప్షన్స్ ఇవి స్మైలాక్స్, డయాస్కోరియా, కొలకేషియా. These three are monocotyledon plants, but they not showing the parallel venation. They showing the reticulate venation. For example, smilax, diascorea, colocasia. So for example, మనం కొలకేషియా చూద్దాం. కొలకేషియా, చామగడ్డ, కొలకేషియా మనకు అందుబాటులో ఉంది. కొలకేషియా ఇస్ మోనోకాట్లెడాన్ ప్లాంట్. కాబట్టి ఏ వెనేషన్ ఉండాలి, రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ ఉండాలి, ప్యారలల్ వెనేషన్ ఉండాలి. కానీ ఇందులో రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ కొలకేషియా లీఫ్, midrib veinlets, and they forming the network. So this is monocotyledon plant, but they showing the reticulate venation. These 3 plants. Okay. And next some dicotyledon plants also. Some dicot plants also shows the parallel venation. Dicot plants. For example, calopillum. Example calopillum. Coriandrum, Erginium, Eryngium. These calopillum, coriandrum, Eryngium. These are dicot plant, but they show the parallel venation. This is also very important for NEET and MCET bits. The example is చాలా important. So this is parallel venation. Parallel venation again divided into the 2 types. Parallel venation again divided into the 2 types. Number 1 is pinnate unicasted parallel venation. Pinnate or unicasted parallel venation. Number 2 is
palmate or multicosted parallel venation. So what is parallel venation ante? The arrangements of veinlets in parallel manner. So pinnet or unique costed parallel venation. So in this type, the lamina presents of only single midrib, and the midrib presents of the midrib base to apex. Midrib ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? ఓన్లీ సింగిల్ మిడ్రిబ్, ఒకటే మిడ్రిబ్ ఉంటుంది. అది ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? బేస్ టు అపెక్స్ మాత్రం ఉంటుంది. అట్లా ఉంటుంది అది పిన్నెట్ యూనికాస్టెడ్ ప్యారలల్ వెనేషన్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఎగ్జాంపుల్ మ్యూసా పారడైస్కా, బనానా ప్లాంట్, టర్మరిక్, కర్క్యుమా లాంగా, టర్మరిక్ ప్లాంట్ పసుపు, జింజిఫర్ అఫిసినాలిస్, జింజర్ అల్లం. ఈ 3 ప్లాంట్స్లో మిడ్రిబ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుద్ది? బేస్ నుంచి అపెక్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది. బేస్ టు అపెక్స్, ఓన్లీ సింగిల్ మిడ్రిబ్, బేస్ టు అపెక్స్. ఎగ్జాంపుల్ బనానా. సో దిస్ ఇస్ బనానా బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. బనానా లీఫ్ ఓన్లీ సింగిల్ మిడ్రిబ్ ఫ్రమ్ బేస్ టు అపెక్స్. కింద నుంచి అంత కింద బేస్ నుంచి అపెక్స్ వరకు ఓన్లీ సింగిల్ మిడ్రిబే ఉంటుంది. చూడండి, వేరే ఏమి ఉండవు. వెయిన్లెట్స్, ఇవి వెయిన్లెట్స్ కావు, వెయిన్లెట్స్ ఏమి ఉండవు, ఓన్లీ సింగిల్ మిడ్రిబే ఉంటుంది. అది ఎక్కడి నుంచి ఉంటుంది? బేస్ నుంచి అపెక్స్ వరకు ఉంటుంది. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వెనేషన్ ఈస్ కాల్డ్ పిన్నెట్ ఆర్ యూనికాస్టెడ్ ప్యారలల్ వెనేషన్. దిస్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యూసా పారడైస్కా అరటి, కర్క్యుమా లాంగా పసుపు, జింజిఫర్ అఫిసినాలిస్ జింజర్ అల్లం. సో ఇది పిన్నెట్ యూనికాస్టెడ్ ప్యారలల్ వెనేషన్. నెక్స్ట్ దీంట్లోనే ఇంకో టైప్ ఏంటంటే పాల్మేట్ ఆర్ Number 2 is palmate or multicasted reticulate venation. Palmate or multicasted parallel venation. So in this type of venation, the lamina possess number of midribs. Here pinnet lo only one midrib. The lamina possess one midrib and the arrangement is base to apex. Here the lamina possess number of midribs and ekkadi nunchi untayi? Base nunchi untayi. The number of midribs from base nunchi untayi midribs. So again it is divided into the 2 types. So number 1 is convergent type. Number 2 is divergent. So in convergent type, the midribs, number of midribs, not midribs. The arrangement of the presence of midribs parallel to each other. ఒకదానికొకటి సమాంతరంగా ఉంటాయి. parallel to each other towards the apex. ఎక్కడ వరకు ఉంటే అలా? towards the apex. So that is called convergent. Palmate or multicasted parallel venation లో convergent type of venation ఏంటంటే midribs parallel to each other and united. Convergent అంటే united, కలిసిపోతాయండి, కలిసిపోయి towards the apex వైపు ఉంటాయి. ఓకే, సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఆల్ గ్రాస్ అన్నిట్లో కూడా మనకు కన్వర్జెంట్గా అనిపిస్తుంది. గ్రాస్ ప్లాంట్, గ్రాసెస్, బాంబూ, వెదురు, గ్రాస్ ప్లాంట్, హైకార్నియా, వీటన్నిటిలో కూడా కన్వర్జెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెనేషన్ కనిపిస్తుంది. అంటే ఆల్ మిడ్రిబ్స్ parallel to each other, united, convergent or united towards the apex. Example, grasses, bamboo, Oryza sativa, giames, ఇవన్నీ చెప్పుకోవచ్చు. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాంబూ,
దిస్ ఈజ్ బాంబూ ప్లాంట్. బాంబూ ప్లాంట్లో మిడ్ డ్రిప్స్ అనేది ఇక్కడ ఒకటి ఉండదు, చాలా మిడ్ డ్రిప్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఏమని చెప్పినా మిడ్ డ్రిప్స్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్, అంటే అన్నీ ఈక్వల్గా ఉంటాయి, ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ యునైటెడ్, అన్నీ కలిసిపోయి ఉంటాయి టువర్డ్స్ ద అపెక్స్ వరకు ఉంటాయి. చూడండి, అపెక్స్ వరకు ఇవన్నీ కలిసిపోయి అపెక్స్ వరకు ఉంటాయి. సో ఇట్లా ఉంటే దాన్ని కన్వర్జెంట్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ బాంబూ, గ్రాసెస్, మేజ్ అన్నీ కూడా చెప్పుకోవచ్చు, గ్రాసెస్ అన్నీ కూడా. ఇది కన్వర్జెంట్. సో నెక్స్ట్ వన్ డైవర్జెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెనేషన్. సో డైవర్జెంట్లో మిడ్ డ్రిప్స్ డైకాటమస్లీ మిడ్ డ్రిప్స్ అనేటివి డివైడ్ అవుతాయి, రెండుగా డివైడ్ అవుతాయి. సో డైవర్జెంట్లో ఏమైందంటే మిడ్ డ్రిప్స్ అనేటివి డివైడ్ అయిన తర్వాత, డైకాటమస్గా డివైడ్ అయిన తర్వాత టువర్డ్స్ ద మార్జిన్ ఆఫ్ లామినా, టువర్డ్స్ ద మార్జిన్, ఇక్కడ టువర్డ్స్ ద అపెక్స్, బట్ ఇక్కడ ఏమైంది టువర్డ్స్ ద మార్జిన్ ఆఫ్ లామినా నియర్ ద పెట్యూల్, అంటే పెట్యూల్ దగ్గర నుంచి. ఇక్కడ ఏమైతే మిడ్ డ్రిప్స్ అనేవి డైవర్జెంట్ అంటే డివైడ్ అయితే, ఇక్కడ మిడ్ డ్రిప్ అనేది డివైడ్ కాదు, ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్, యునైటెడ్. బట్ హియర్ మిడ్ డ్రిప్స్ డివైడ్ అండ్ టువర్డ్స్ ద మార్జిన్ వైపు అవి వెళ్తాయి అన్నట్టు. సో అది ఎక్కడ నుంచి ఎక్కడ మార్జిన్ ఎక్కడ ఉంటుంది, లామినాలో ఉంటుంది. సో నియర్ ద పెట్యూల్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బొరాసిస్, పాల్మైరా ప్లాంట్. పాల్మైరా అంటే మనకు తాటి చెట్టు, పాల్మైరా. సో పాల్మైరాలో మనకు డైవర్జెంట్ టైప్ ఆఫ్ వెనేషన్ కనిపిస్తుంది, సో దిస్ ఈజ్ పాల్మైరా లీఫ్లో. అండ్ మనం ఏమని చెప్పుకున్నాం, ఇది కన్వర్జెంట్లో ఏమైంది, మిడ్ డ్రిప్స్ ప్యారలల్ టు ఈచ్ అదర్, యునైటెడ్ అండ్ బేస్ టు అపెక్స్. ఇక్కడ డైరెక్ట్ లామినాలో బేస్ నుంచి అపెక్స్ వరకు అన్ని యునైటెడ్ అయ్యి కింద నుంచి పై వరకు ఉన్నాయి. ఇది కన్వర్జెంట్. సో డైవర్జెంట్లో ఏమన్నా టువర్డ్ ద మార్జిన్, మిడ్ డ్రిప్స్ ఎన్ని, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ఇది మొత్తం ఒక లీఫ్ అండి. ఈ లీఫ్లో మిడ్ డ్రిప్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఇది ఒక మిడ్ డ్రిప్. ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అయింది, బేస్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఎక్కడ ఎండ్ అయింది, మార్జిన్. ఇది లీఫ్ మార్జిన్, ఇదంతా లామినా, ఈ ఎండ్ అంది, ఇది లీఫ్ మార్జిన్. అంటే ఎక్కడ ఏమైంది, డైవర్జెంట్లో ఏమైంది, మిడ్ డ్రిప్స్ టువర్డ్స్ ద మార్జిన్ ఆఫ్ లామినా, ఇక్కడ టువర్డ్స్ ద మార్జిన్ ఆఫ్ లామినా, అట్లా డివైడ్ అయింది. సో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే బొరాసస్, పాల్మైరా, తాటి చెట్లు మనకు డైవర్జెంట్ వెనేషన్ అని కనిపిస్తుంది. ఓకేనా, దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది రెటిక్యులేట్ వెనేషన్ అండ్ ప్యారలల్ వెనేషన్. సో ఇది కాకుండా ఇంకా వెనేషన్ వేరే ఒకటి ఉంటుంది, ఫల్కేట్ వెనేషన్. స్టాప్. సో నెక్స్ట్ ఫర్కేట్ వెనేషన్. Important ఫర్కేట్ వెనేషన్. సో దిస్ టైప్ ఆఫ్ వెనేషన్ షోన్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫెర్ను ప్లాంట్స్. సో మన ఫెర్ను ప్లాంట్స్లో ఫర్కేట్ టైప్ ఆఫ్ వెనేషన్ కనిపిస్తుంది. సో ఫర్కేట్ టైప్ వెనేషన్లో ఏంటంటే వెయిన్లెస్ అనేటివి ఒక ఫోర్క్ లాగా డివైడ్ అవుతాయి, అండ్ డైకాటమస్లీ బ్రాంచ్డ్. అట్లాంటి డైకాటమస్లో బ్రాంచ్గా డివైడ్ అయ్యి వెయిన్లెట్స్ అన్ని డైకాటమస్లో బ్రాంచ్గా డివైడ్ అయితే, బట్ దే డు నాట్ ఫార్మింగ్ ది నెట్వర్క్. రెటిక్యులేట్ అంటే నెట్వర్క్ అనేది ఫామ్ చేయవు, ఉంటాయి దీంట్లో మిడ్ డ్రిప్స్ ఉంటాయి, వెయిన్లెట్స్ ఉంటాయి, కానీ అన్నీ ఏమైతే డివైడ్ అవుతాయి, డైకాటమస్లీ బ్రాంచ్డ్ డివైడ్, బట్ దే డు నాట్ ఫార్మింగ్ ది no network. So this is called furcative venation. This furcative venation only in fenno plants. Okay, so this is about the venation. So leaf venation, ఈనెల వ్యాపనం అంటాం. మనకు బాడీలో అయితే, హ్యూమన్ బాడీలో అయితే నర్వస్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంటుందో, నర్వస్ సిస్టమ్ ద్వారా మన బ్లడ్ సర్క్యులేషన్, ఆ బ్లడ్లో ఉండే మినరల్స్, విటమిన్స్, ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతాయో, సేమ్ యాజ్ టీజ్గా ప్లాంట్స్లో కూడా ఈ వెనేషన్ అనేది ఉంటుంది. అంటే వెయిన్లెట్స్, మిడ్ డ్రిప్ వెయిన్లెట్స్ ఉంటుంది. సో ప్లాంట్స్లో కూడా ఈ వెయిన్స్ ద్వారానే, మన నరాలు ఎట్లా అంటామో ప్లాంట్స్లో కూడా ఈ వెయిన్స్ అంటాం. ఆ వెయిన్లెట్స్ ద్వారానే, అంటే వెనేషన్ ద్వారానే ప్లాంట్స్లో కూడా ఫుడ్ మెటీరియల్, మినరల్స్, వాటర్ ఇవన్నీ కూడా ప్లాంట్ వివిధ పార్ట్స్కి సప్లై అవుతాయి. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది వెనేషన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.